অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পুনৰ উত্তোলন কৰিলে ধৰ্মধ্বজা। 10 ফুট উচ্চতাৰ আৰু 20 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ ত্ৰিকোণীয় এই ধৰ্মীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा, यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों,
हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा ये अभिनंदनित धार्मिका ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटि भी। यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। साथियों, ये धर्म ध्वज भी इस मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये ध्वज दूर से ही राम लला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। साथियों, मैं संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की, इस अद्वितीय अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज उन सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूं, हर उस दानवीर का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। मैं राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर, हर योजनाकार, हर वास्तुकार, सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां 7 मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है।
जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्तम मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। साथियों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हम एक जीवंत समाज है, हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। वसुधाया क्षमा गुणे है। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा। बुद्ध या बृहस्पति तुल्य। राम यानी कोमलता में दृढ़ता। मृदु पूर्वज भाषते। राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण। कदाचन नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन।
शीला वृद्धे ज्ञान वृद्धे वयोवृद्धे च सज्जनै। राम यानी विनम्रता में महाबल, वीर्यवान च वीर्यण, महता स्वेन विस्मितः। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प, न च अनुत्र कथो विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन, निस्तिंद्र अपम्रत च स्वदोष परदोषवित। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। साथियों, 25 नवंबर का यह ऐतिहासिक दिन अपनी विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। साथियों, जब भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। ये कैसे हुआ, इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वजः रथे। আহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। আজি আৰম্ভ হোৱা বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনতে উত্থাপিত হ'ব কাৰ্বি কল্যাণ পৰিষদ গঠনৰ বিধেয়ক। পৰিষদ গঠনৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী প্ৰাক্তন 6 বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ নেতৃত্ব। ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে KLNLF, PDCK, UPPL, KPLTৰ প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ নেতৃত্বই। উল্লেখযোগ্য যে 2021 চনৰ 4 ছেপ্টেম্বৰত স্বাক্ষৰিত হৈছিল কাৰ্বি শান্তি চুক্তি। চুক্তি অনুসৰি কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ বাহিৰত বসবাস কৰা কাৰ্বিসকলৰ বাবে কাৰ্বি কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ আসন বৃদ্ধিৰ লগতে অন্যান্য ক্ষমতা লাভৰো দাবী। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতেও আশ্বাস দিছে যে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত এইখিনি কৰা হ'ব। গতিকে আমি এইটোৱে আশা কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে হওক, কিয়নো আমাৰ কাৰ্বি একৰ্ড 2021 চনত যিটো হৈ গৈছে সেইটো চুক্তিখনৰ কিছুমান ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব কিছুমান ভাৰত চৰকাৰৰ আছে, কিছুমান ৰাজ্য চৰকাৰৰ আছে। গতিকে এতিয়া এই সংবিধান সংশোধন বিলৰ যোগেদি ইয়াত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিটো নেকি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছৰ নাম্বাৰ সংখ্যা সেইটো বৃদ্ধি কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান ফাইনেন্সিয়েল যিবিলাক পাৱাৰ আছে আৰ্টিকল 280ৰ যোগেদি ইয়াত বহুতখিনি সংশোধন হ'ব ইয়াত। আৰু ইয়াৰ উপৰিও বহুতখিনি দফা মানে 125 সংবিধান সংশোধন বিলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সেইটোৰ যোগেদি আমি আশা কৰিছোঁ যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এইখিনি হওক আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ চুকে কোণে সৰ্বাংগীন উন্নয়ন হওক, সেইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ। তিনিচুকীয়াৰ মাকুম শুকান পুখুৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পুৱা নৈশ বাছ আৰু এম্বুলেন্সৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত স্বামী স্ত্ৰীসহ 3 জনৰ মৃত্যু। মিঞ্জু ভূঞা, গোবিন্দ ভূঞা আৰু কুমাৰ ছেত্ৰীৰ মৃত্যু হয়। দুৰ্ঘটনাস্থলীতে এম্বুলেন্সৰ 2 জন আৰোহীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় আন এজনৰ। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আহত 5 জন লোকক
সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰে এম্বুলেন্সখনৰ সন্মুখভাগ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থকা দীপ ট্ৰেভেলছ নামৰ নৈশ বাছখনে ডিগবৈৰ পাৱৈ দিশৰ পৰা গৈ থকা এখন এম্বুলেন্সত সন্মুখৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মৰাৰ ফলতেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় মই যেতিয়া আহিছো নহয় তেতিয়া চিঞৰ বাখৰ হৈ আছিলে হোৱাৰ পিছত মানুহ গোটেইখিনি তাতে ফচি আছিলে তাৰপিছত গেৰেজৰ পৰা গৈ কিনি লিভাৰ লৈ আহিলো লিভাৰ লৈ কিনি গাড়ী ভাঙি মানুহকেইটা গোটেইখিনি অপৰাধ কৰা দুটা মানুহ স্পট ডেথ লগে লগে তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰটো আপোনাৰ ভৰিটো ভাঙিছে আৰু আপোনাৰ মাইকী মানুহ এটা সিও মৰিবলৈ তেনেকুৱা আছিলে এম্বুলেন্সটো এইফালে পৰা আহি আছিলে এম্বুলেন্সৰ 10টা নহ'লে 12টা হ'ব আৰু চুপাৰখনত ক'ব নোৱাৰো চুপাৰখন যেতিয়া আমি ওলালো নহয় তেতিয়া মানুহকেইটা গোটেইখিনি ওলাই গৈছিলো চুপাৰ মানুহ একো নাই অলপ চলপ ধৰক ড্ৰাইভাৰটো পালে কিমান সময়ত হৈছিলে জানো এইটো ধৰক 5টা বজাত মানে জেগাটো কি মাকুম ৰোড তিনিচুকীয়া সুখানচুকুৰি সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ 12 ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধি মাজনিশা জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে এটা সংস্থাই আয়োজন কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অসমলৈ অহা দলটোৱে দৰ্শন কৰিলে জুবিন ক্ষেত্ৰ বিশ্বৰ আগশাৰীৰ কবি সাহিত্যিকৰে গঠিত দলটোৱে জুবিন গাৰ্গৰ কৃতি সন্দৰ্ভত বিভিন্ন মাধ্যমযোগে জানিব পাৰি উৎসুকতাৰে পৰিদৰ্শন কৰে জুবিন ক্ষেত্ৰ এই দলটোত আছে ভাৰতৰ উপৰিও অষ্ট্ৰেলিয়া ফিলিপিন্স স্পেইন গ্ৰীচ ইজিপ্ট ভিয়েটনাম টিউনিছিয়া ইৰাক ৰোমানিয়া আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰতিনিধি I hope that his name stay in your hearts and many from the new generation they have this name in their hearts also and they go ahead with this method and I say for his family, for his friend, for the people here I said I am sorry with you and I hope that it's not the end for him. It's his name, his art, everything stay in your hearts and in your history and in your culture. He's so young and I did not mention or maybe I did not hear, but it's so sad. It's so sad. We lost somebody special. বিশ্বৰ 12খন দেশৰ প্ৰতিনিধি আজি অসমলৈ আহিছে আৰু এই প্ৰতিনিধিসকলে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ গৈছিল আৰু নিশাৰ ভাগত জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহি জুবিনদাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে এয়া সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে সমগ্ৰ ডিমৰীয়াবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ ক্ষণ আৰু আমি সমগ্ৰ ডিমৰীয়াবাসীয়ে এই মুহূৰ্তত আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ বিশ্বৰ 12খন দেশৰ প্ৰতিনিধি কেতিয়াও একেলগে জুবিন ক্ষেত্ৰ বা ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ অহা নাছিল এই সময়খিনিত আমি সমগ্ৰ অসমীয়া হিচাপে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আমি একেলগে এনেধৰণৰ 12গৰাকী প্ৰতিনিধিক পাই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ ইথিওপিয়াত ভয়ংকৰ আগ্নেয়গিৰিৰ উদ্গিৰণৰ ফলত আকাশ চানি ধৰিছে ধোঁৱা আৰু ছায়ে আকাশৰ 10,000 ফুট উচ্চতালৈকে ধোঁৱা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে হাইলি গুব্বি আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণৰ পাছতে বিমান চলাচলত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে লোহিত সাগৰ পাৰ হৈ ইয়েমেন আৰু ওমানলৈকে আগ্নেয়গিৰিৰ ধোঁৱা আৰু ছাই বিয়পি পৰিছে ইতিমধ্যে আকাশৰ বহু ওপৰলৈকে ধোঁৱা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণৰ পাছত আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণ ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে মহাকাশৰ পৰাও ইয়াক দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ উপগ্ৰহৰ ছবিটো স্পষ্ট হৈছিল আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণৰ দৃশ্য দেওবাৰে বিস্ফোৰণ ঘটা ইথিওপিয়াৰ হাইলি গুব্বি আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা এতিয়াও লাভা আৰু ধোঁৱা নিৰ্গত হৈ আছে বহু দূৰ দূৰণিলৈকে বিয়পি পৰিছে আগ্নেয়গিৰিৰ লাভা আৰু ছাই সোমবাৰে নিশাৰ ভিতৰত ইথিওপিয়াৰ আকাশকে ধৰি কেইবাখনো দেশৰ আকাশ ধোঁৱাৰে উপচি পৰে যাৰ ফলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানসমূহ চলাচলত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় বতাহত হাইলি গুব্বি আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ধোঁৱা আৰু ছাই দিল্লীৰ আকাশলৈকে প্ৰৱেশ কৰিছে আজিৰ ভিতৰত সেই ধোঁৱা আৰু ছাই পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ দিশে প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে দক্ষিণ পূব ইথিওপিয়াত হোৱা এই আগ্নেয়গিৰিয়ে কেইবাখনো দেশৰ আকাশ চানি ধৰিছে ধোঁৱা আৰু ছায়ে আগ্নেয়গিৰিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ঘন ডাৱৰ ভাৰতৰ আকাশমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিছে যাৰ বাবে ভাৰতৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ প্ৰাধিকৰণে বিমান চলাচলত কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে
পৃথিৱীৰ বহুকেইখন দেশে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আভ্যন্তৰীণ বিমান পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত বিমানৰ গতিপথ সলনি কৰিছে। আগ্নেয়গিৰিৰ ছাই আৰু ধোঁৱাই আৱৰি থকা অঞ্চলসমূহ এৰাই চলিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে পৃথিৱীৰ বহুকেইখন দেশৰ বিমান সেৱা সংস্থাসমূহে। লগতে চলন্ত বিমানত যদি কেবিনত ধোঁৱা প্ৰৱেশ কৰে, উৎকট গন্ধ ওলায়, যিকোনো ধৰণৰ সন্দেহযুক্ত ছাইৰ সন্মুখীন হয়, তৎক্ষণাত বিমান সংস্থাসমূহক খবৰ দিবলৈ কোৱা হৈছে। কিয়নো ছাই ডাৱৰে উত্তৰ পশ্চিম মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী, হাৰিয়ানা, পঞ্জাব, গুজৰাট, ৰাজস্থানকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত প্ৰভাৱ পেলাব। ইথিঅ'পিয়াৰ এই আগ্নেয়গিৰি ইমানেই তাৎক্ষণিক আছিল যে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে আকাশৰ বহুত দূৰলৈ ছিটিকি পৰিছিল ছাই আৰু লাভা। এতিয়াও আগ্নেয়গিৰিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ছাইৰ ডাৱৰে উত্তৰ ভাৰতৰ ওপৰেৰে ঘণ্টাত 100ৰ পৰা 120 কিলোমিটাৰ বেগেৰে গতি কৰি আছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে এই ছাইৰ ঘন ডাৱৰসমূহ 15,000ৰ পৰা 25,000 ফুট উচ্চতাত গতি কৰি আছে আৰু 45,000 ফুট উচ্চতালৈকেও যাব পাৰে। আগ্নেয়গিৰিৰ ছাই, ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু কাঁচ আৰু শিলৰ সৰু সৰু কণা থাকে, যাৰ বাবে ডাৱৰসমূহ ক'লা দেখিবলৈ পোৱা হয়, যাৰ ফলত বিমান যাত্ৰাত বিঘিনি ঘটাব পাৰে। উল্লেখযোগ্য যে ইথিঅ'পিয়াৰ আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা ক'লা ধোঁৱা, ছাইৰ ঘন ডাৱৰে ভাৰতৰ চহৰসমূহৰ বায়ুৰ গুণাগুণ সূচাকাংকত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, কিয়নো ই নেপালৰ সুউচ্চ পাহাৰ, বিশেষকৈ হিমালয় আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া পাহাৰসমূহ পাৰ হৈ আহোঁতে কিছু তীব্ৰতা হ্ৰাস পাব। অৱশ্যে হিমালয়, নেপালকে ধৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ টেৰাই বেল্টত থকা পাহাৰসমূহত ছালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। কামপুৰ আৰু কঠীয়াতলীত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে। বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীৰ বৃহৎ জাকে ৰাইজৰ টোপনি ধৰিছে। আঘোণৰ পথাৰত ধান পকাৰ লগে লগে বনাঞ্চল, কন্দলি পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে হাতীৰ জাক। পোৱালিসহ নামি অহা হাতীৰ জাকে নিশাটো পথাৰৰ পকাত ধান খাই ৰাইজৰ মূৰত ৰাম টাঙোন সোধাইছে। সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে হাতীৰ জাকটোৱে অৱস্থান কৰেহি ধাননি পথাৰত। কামপুৰৰ কঠীয়াতলীত তেলিয়াআটি, তেলিয়াখৰা, নৈপাম আৰু বেঙেনাআটিৰ আটাইকেইখন পথাৰতে হাতীয়ে চলাইছে উপদ্ৰৱ। মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা কৃষকৰ খেতিডৰা গছকি ধান খাই তহিলং কৰিছে হাতীয়ে। সোমবাৰে ৰাঙলুমুখৰ নৈপামত এগৰাকী মহিলাক হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল। ইফালে হাতীৰ উপদ্ৰৱত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ধান পকাৰ আগতে কেঁচা অৱস্থাতে কাটিবলৈ বাধ্য হৈছে। বন বিভাগক ৰাইজে হাতী খেদাৰ বাবে টানি অনুৰোধ জনাইছে, নহ'লে এইবাৰ ৰাইজে ভঁৰাল উদং কৰি ৰাখিব লাগিব বছৰটোৰ বাবে। ভ্ৰমণত গৈছিলে, ভ্ৰমণত যাওঁতে দুগৰাকী গৈছে, এজনী মাধৱী দাস, এজনী ঋতুমণি দাস। আচ্ছা, দুয়োগৰাকীকে ৰাস্তাইদি গৈ আছে, এঘৰ মানুহৰ চোতালেদি আহি পেলাই দুজন হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰিলে। গতিকে আমি দুয়োগৰাকী যিহেতু আহত হৈ আছিলে, এগৰাকী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, ঋতুমণি দাস মৃত্যু হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি ফৰেষ্ট বিভাগক আমি জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে, যিহেতু প্ৰতি বছৰে বছৰে হাতীখিনি আহিয়ে থাকে, প্ৰায় শ হাতী আহে, এতিয়াও বৰ্তমান 200 হাতী তাতে আছে। আমি ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই হাতীখিনি নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। আমি ৰাইজে এটাই দাবী জনাইছোঁ, তেওঁলোকে বিনা অনুমতিত সেই যাত্ৰা লাইনটো কেনেকৈ লগাবলৈ পালে। গতিকে তাৰ এটা সঠিক ন্যায় ব্যৱস্থা প্ৰশাসনে হাতত লওক, তাৰো এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যেতিয়াই সেই মানুহখিনিয়ে তাত বসতি কৰি খেতি বাতি কৰিবলৈ ল'লে বা যাত্ৰা লাইন লগাবলৈ ল'লে, এই হাতীবাবু যোৱা পথটো তেওঁলোকে সলাই হাতীবাবুসকল আমাৰ গাঁৱৰ মাজলৈ সোমাই আহে, আৰু গাঁৱৰ মাজলৈ সোমাই আহোঁতেই আজি এই শোকাবহ ঘটনাটো ঘটিবলৈ পালে। বন বিভাগৰ লোক আহিছে নাই? বৰ্তমান অহা নাই, তেওঁলোকক ফোন কৰা হৈছে, কিন্তু বৰ্তমান অহা নাই। যিহেতু হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলি আছে, এইখিনি তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা কিবা কৰিছিল নেকি ফৰেষ্ট বিভাগে? তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা একো নাই। কলিয়াবৰত ৰ'দ বৰষুণত মুকলি আকাশৰ তলত পৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিৰ বাবে অনা হাজাৰ হাজাৰ চাইকেল। কলিয়াবৰৰ শান্তিপুৰা মধ্য কলিয়াবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত মুকলি আকাশৰ তলতেই দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰি থকাৰ ফলত মামৰে ধৰিছে শিক্ষাৰ্থীক বিতৰণ কৰিবলৈ অনা এইসমূহ চাইকেল। এসপ্তাহৰ পূৰ্বেই শিক্ষাৰ্থীসকলক চাইকেলসমূহ বিতৰণ কৰিব লাগিছিল যদিও আজিলৈকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বিতৰণ কৰা নাই চাইকেলসমূহ, যাৰ ফলত মামৰে ধৰি এতিয়া বেয়া হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে চাইকেলসমূহ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিৰ অধীনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ অহা চাইকেলত লাগিছে মামৰ। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰৰ শান্তিপুৰৰ মধ্য কলিয়াবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত, আৰু দেখুৱাম এনেদৰে স্কুলৰ প্ৰাংগণ, স্কুলৰ সন্মুখৰ যি
খালী ঠাই আছে সেই খালী ঠাইতে এনেদৰে দমে দমে চাইকেল ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু এই চাইকেলসমূহ এনেদৰে মুকলি আকাশৰ তলত ৰখাৰ বাবে ৰ'দে বৰষুণে এই চাইকেলসমূহত মামুৱাই ধৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত যে মুকলি আকাশৰ তলতে ৰ'দে বৰষুণে পৰি ৰৈছে এইদৰে হাজাৰ হাজাৰ চাইকেল। কলিয়াবৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয়সমূহলৈ এইসমূহ চাইকেল আহিছে। প্ৰায় 900 চাইকেল আহিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু আশ্চৰ্যজনক কথা যে এই চাইকেলসমূহ ইয়াতেই এই বিদ্যালয়তেই প্ৰস্তুত কৰি এনেদৰে মুকলি আকাশৰ তলত এই স্কুল প্ৰাংগণত পেলাই থোৱা হৈছে, যাৰ ফলত ৰ'দে বৰষুণে এইসমূহ চাইকেলত মামৰ লাগিছে। বিশেষ আঁচনি 2025 আৰু 26 বৰ্ষৰ বাবে এইসমূহ চাইকেল অনা হৈছে আৰু এই বিদ্যালয়তে চাইকেলসমূহ প্ৰস্তুত কৰি এনেদৰে মুকলি আকাশৰ তলত পেলাই থোৱা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মধ্য কলিয়াবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শান্তিপুৰ, এই শান্তিপুৰত থকা মধ্য কলিয়াবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত এনেদৰে ৰ'দে বৰষুণে মুকলি আকাশৰ তলত পেলাই থোৱা হৈছে সহস্ৰাধিক চাইকেল। আৰু এনেদৰে ইয়াতেই যিসমূহ কাৰিকৰ আছে গুৱাহাটীৰ পৰা অহা কাৰিকৰে এই চাইকেলসমূহ ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু প্ৰস্তুত কৰি পোনে পোনে চাইকেলসমূহ এইদৰে মুকলি আকাশৰ তলতে পেলাই থৈছে। এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিনামূলীয়া চাইকেল, যিসমূহ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এইসমূহ চাইকেল অনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ আঁচনিৰ এই চাইকেল। আৰু এনেদৰে চাইকেলসমূহ ৰ'দে বৰষুণে পেলাই থোৱা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এনেদৰে চৰকাৰী আঁচনিৰ সামগ্ৰী এইসমূহ চাইকেল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰিবলৈ অনা এইসমূহ চাইকেল এনেদৰে বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত মুকলি আকাশৰ তলত পৰি আছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত বিদ্যালয়ৰ যি বাৰাণ্ডা বা বিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ যি কোঠা, এই কোঠাত তেওঁলোকে চাইকেলসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু কিন্তু চাইকেলসমূহ থ'বলৈ কোনো গৃহ নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে মুকলি আকাশৰ তলত পেলাই থৈছে এইসমূহ চাইকেল। হাজাৰ হাজাৰ চাইকেল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিতৰণ কৰিবলৈ অনা এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিৰ চাইকেলসমূহ এনেদৰে মুকলি আকাশৰ তলত পেলাই থোৱাৰ বাবে চাইকেলসমূহত মামৰে লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এইসকল কাৰিকৰে চাইকেলসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা অহা এইসকল কাৰিকৰে এই চাইকেলসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছে। আমি যদি সম্ভৱ হয় তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাইকেল ইয়াত যে ৰেডি কৰি আছে, কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে? মোটামুটি এসপ্তাহ হ'ল। চাইকেলসমূহ বাহিৰত কিয় থৈছে? বাহিৰৰ ঘৰত নাই, ঘৰতো জাগা নাই না। স্কুলত মামৰ লাগিছে। স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে, নপঢ়াকৈ আৰু আমাক ৰুম দিব না। চাইকেলত মামৰ লাগিছে। ডেলিভাৰী দি দিব চৰকাৰে, আৰু কেতিয়াবা দিয়ে মিটিং কৰি দি দিব, আমিতো নালাগে। এতিয়া 900 আছে। 900 চাইকেল। আৰু কিমান দিন লাগিব ৰেডি কৰিব? নাই, আমাৰ শেষ হৈ যাব, কালি শেষ হৈ যাব। নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে বিগত এসপ্তাহ ইয়াত চাইকেল তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি আছে। চাইকেলসমূহ ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিতৰণ কৰিবৰ বাবে। তেওঁলোকৰ এটা দল আহিছে, কাৰিকৰ দল, তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰিছে। কলিয়াবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ আঁচনিৰ এইসমূহ চাইকেল অনা হৈছে কলিয়াবৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিতৰণৰ বাবে। কিন্তু এই চাইকেলসমূহ মুকলি আকাশৰ তলত পেলাই থোৱাৰ বাবে মামৰে লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আক্ৰাসুৰ উদ্যোগত বৰপেটা ৰোডত গণহুংকাৰ কাৰ্যসূচী। জনজাতিকৰণৰ দাবীত উত্তাল বৰপেটা ৰোড। আক্ৰাসুৰ বৰপেটা জিলা, বাক্সা জিলা আৰু বজালী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত বৰপেটা ৰোডত অনুষ্ঠিত হয় গণহুংকাৰ কাৰ্যসূচী। কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক কেন্দ্ৰীয় সূচীকৃত জনজাতি ৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদানৰ দাবীক লৈ নিশা উত্তাল হৈ পৰিল বৰপেটা ৰোড। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে বৰপেটা ৰোডত ভিৰ কৰে। প্লেকাৰ্ড, বেনাৰ আৰু শ্লোগানেৰে জনজাতিকৰণৰ দাবী দৃঢ়ভাৱে উত্থাপন কৰে। বিজেপি চৰকাৰৰ আমাৰ এই জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো ধৰণৰ সদিচ্ছা নাই। সময় থাকোঁতে আপোনালোকে সংশোধন হওক, সময় থাকোঁতে ভূমিপুত্ৰসকলক, খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক আপোনালোকে ন্যায্যপ্ৰাপ্ত অধিকাৰ দিয়ক। কোচ ৰাজবংশীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীক মৰ্যাদা দিয়ক। আৰু নহ'লে আপোনালোকৰ যি চৰকাৰ, এই চৰকাৰ কিন্তু আমি 26ৰ আমি কিন্তু দেখুৱাই দিম। জনজাতিকৰণৰ নামত আৰম্ভ হৈছে বঙহৰ যুঁজ। এইবাৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে নহয়, 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতাৰে টিয়কত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে মিচিং ভূমিপুত্ৰসকলে। টিয়কৰ চিৰাম মিচিং গাঁৱত মিচিং জনগোষ্ঠীয় সংগঠন TMPK আৰু MMKৰ নেতৃত্বত জোৰ সমদল কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰুদ্ধে। তেওঁলোকৰ দাবী, 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণে ক্ষতি কৰিব মিচিং, বড়ো, ৰাভা আদিৰ দৰে জনগোষ্ঠীসকলৰ। যিটো সময়ত 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত লাখ লাখ লোকে নিৰন্তৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে,
সেই সময়তে মিচিং ভূমিপুত্ৰসকলে এনেদৰে বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা বিষয়টোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে 2 মে'ত এতিয়া অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে জনজাতীয় একাংশ সংগঠনে সময় হল দুপৰৰ সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ